नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आज राशि कार्यक्रम को। तो बंधु मैंने आज भिडियोटी तुला राशि व्यक्तिशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे कहीं आज भिडियो तुला राशि व्यक्तिशेष मैंने जानवे से 2026 मसीहार जुलाई मासर मासिक राशिफल संपर्क में यह सहित जानवे मसरे ग्रह मानकर स्थिति किभली रहुअछि आउ ग्रह मैंने क्यों प्रकार फल सब प्रदान करुँच। तेणु जदि आपणकर तुला राशि होता है ताहले भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु आउ भिडियोटी को गोटे लाइक करी तले थिबा कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ निश्चय रूप से लिखि दियंतु। तो बंधु मैंने एबे आसंतु जानिबा 2026 मसीहा जुलाई मासरे तुला राशिर मासिक राशिफल। जुलाई मासटी तुला राशिर जातक जातिकांक पई एक विशेष मास हेबा पई जाउअछि। एही मासरे किछि ग्रह आपणको उच्च सफलता प्रतिष्ठा आउ शत्रु जय प्रदान करुथबा बेले आउ किछि ग्रह सतर्क रहिबा पई संकेत देउछंती। विशेष करी षष्ठरे शनि एही मासरे आपणकर सबुठारु बड़ शक्ति हुई उभा हेबे। अन्यपटे अष्टम घरे मंगल पंचम घरे राहु आपणकर बारंबार परीक्षा नेबे। मासर प्रथम भाग आउ द्वितीय भाग मध्यरे अनेक परिवर्तन गुड़िक देखादेव। जुलाई 7 तारिख पर शुक्र एकादश स्थान को प्रवेश करी आय लाभ आउ इच्छा पूरणर द्वार खोलीदेवे। सेहीपरि बुध नवम स्थान को जाई किछि भूल निष्पत्ति आउ आपणक भाग्य बाधा सृष्टि करि पारंती। 17 जुलाई पर रवि दशम स्थान को आसी कर्म क्षेत्र में विशेष सम्मान आउ प्रभाव प्रदान करिवे। एही मासरे आपणको गोटे कथा मन रखिबा पड़िबो। साहस आउ विवेक रहिले अनेक बड़ समस्या को मध्य आपण सहजरे विजय करि पारिबे। आशीर्वाद जोगु शत्रु माने परास्त हेबे किंतु राहु आउ मंगलंकर प्रभाव जोगु अति आत्मविश्वास किंबा असावधानतारे आपणकर बहु क्षति होई पारे। मासर सामूहिक क्षेत्र हेला जुलाई मासरे आपणक जीवन में दुईटी विपरीत शक्ति कार्य करिवो। गोटे पटे षष्ठ घरे शनि आपणको शक्ति साहस ऋण मुक्ति आउ कार्य सिद्धि प्रदान करिवे। अन्यपटे अष्टम घरे मंगल आउ पंचम रे राहु आपणक मनरे अस्थिरता दुश्चिंता आउ अप्रत्याशित समस्या सृष्टि करि पारंती। एही मासरे आपण बहुत किछि हासिल करिवे किंतु प्रत्येक सफलता पछरे आपणकर परिश्रम रहिबो। भाग्य उपरे अधिक निर्भर न करी कर्म उपरे अधिक विश्वास रखिबा पई पड़िबो। केतेक पुराना समस्या गुड़िकर समाधान हेबो। शत्रु माने दूरे जिवे। जेउ लोक माने आपणक विरुद्ध रे कार्य करुथले सेमाने निजे दुर्बल होई पड़िवे। मानसिक शांति रक्षा करिबा एही मासरे सबुठारु अधिक बड़ चैलेंज हेबो। कर्म आउ चाकरी क्षेत्र कर्म दृष्टि एही मासटी तुला राशिर व्यक्तिंक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। मासर प्रथम भागरे दशम बुध आपणक बुद्धिमता कार्यदक्षता एवं कार्यक्षमता को वृद्धि करिवे। कार्यालय रे आपणकर मतामत आउ मूल्य बढ़िबो। नवम रे रवि आपणको उच्च अधिकारींकर कृपा प्रदान करिवे। अधिकारी वर्ग किंबा वरिष्ठ व्यक्तिंकर सहयोग मिली पारे। चाकरी रे पदोन्नति बदली किंबा नूतन दायित्वर जुग रही। 17 जुलाई पर आपणकर सूर्य दशम घर को आसवा सहित आपणकर प्रभाव अनेक गुण बढ़ीजिव। जो काम आपण करिवे सेथिरे नेतृत्व नेबार सुजोग आपण पाइबे। लोक माने आपणक कार्यशैलीर प्रशंसा करिवे। तेबे दशम रे बृहस्पति अशुभ थिबा कारणरु केतेक कार्य विलंब होई पारे। जो काम शीघ्र संपन्न हेबो बोली भाबुथले सेही कार्य गुड़िकर किछि बाधा आसी पारे। 7 जुलाई पर बुध नवम स्थान को जाई अशुभ फल आपणको प्रदान करिबारु उच्च अधिकारींक सह कथबार्ता रे सतर्क रहिबा उचित। भूल परामर्श किंबा भूल निष्पत्ति क्षति करि पारे। व्यवसाय आउ आर्थिक स्थिति कथा जदि हेबा व्यवसायी मानक सकाशे जुलाई मास लाभदायक साब्यस्त होई पारे। विशेष करी 7 जुलाई पर एकादश रे शुक्र आउ एकादश रे केतु मिलित हुई आपणकर आयर उच्च सृष्टि करि पारंती। पूर्वरु अटकी थिबा टंका फेरी पाइबार जुग रहुछि। नूतन ग्राहक मिली पारंती।
ଭାଗିଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ହେବ। ଷଷ୍ଠରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ହଠାତ୍ ଭାବରେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମାସରେ ଲଟେରୀ କିମ୍ବା ଜୁଆ ଅତ୍ୟଧିକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ପରିବାର ଆଉ ଧନ ଜୀବନ ପରିବାରରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ମିଳିବ। ମାସ ଆରମ୍ଭରେ କେତେକ କଥାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମରେ ମଙ୍ଗଳ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ରାଗ ଆଉ ଅହଙ୍କାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଜରୁରୀ। ତେବେ ଏକାଦଶରେ କେତୁ ଆଉ ପରେ ଏକାଦଶରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ପରିବାରରେ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୁଗ ବନୁଅଛି। ପ୍ରିୟଜନ ଓ ଆତ୍ମୀୟଜନମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ଘରେ ନୂତନ ବସ୍ତୁ କ୍ରୟ, ଘରେ ସାଜସଜ୍ଜା କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ ଆୟୋଜନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଆଉ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏହି ମାସରେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପଞ୍ଚମରେ ରାହୁ ଅତି ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ସନ୍ଦେହ ଆଉ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମିକ ଆଉ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଜମାରୁ ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖ ପରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣି ମଧୁର କରିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସନ୍ତାନ କଥା ହେଲେ ପଞ୍ଚମରେ ରାହୁ ଥିବାରୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ରହିପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ପଢ଼ାଶୁଣା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଚରଣକୁ ନେଇ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଭଲ ମନୋନିବେଶ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ମନ ବାରମ୍ବାର ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ କଳ୍ପନା, ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ କିଛି ଯାହାକି ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହିସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମାସରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଷ୍ଟମରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଗୋଚର ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆଘାତରେ ରକ୍ତଜନିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ବେଳେ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚାପ, ନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା ଆଉ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଷଷ୍ଠରେ ଶନିଙ୍କ କୃପାରୁ ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଶତ୍ରୁ ମକଦ୍ଦମା ଆଉ ଋଣ କଥା କହିଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ର ରହିବ। ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଜୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ମକଦ୍ଦମା କିମ୍ବା ବିବାଦରେ ସଫଳତାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ କମିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଯାତ୍ରା ରହିଛି। କିଛି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ହେଲେ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଯୋଗ ରହୁଛି ଶତ୍ରୁ ଜୟ, ବିବାଦରେ ସଫଳତା, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି, ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ, ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା, ଋଣ ମୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି ମାସରେ ସତର୍କତା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଉ ଆଘାତରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲ ନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରାଗ ଆଉ ଅହଙ୍କାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ଥିଲା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଜୁଲାଇ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ଯେପରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।